ओम शांति 27 ଜାନୁଆରୀ 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जेतेबेले तुममानकर कर्मातीत अवस्था हेबो सेतेबेले विष्णुपुरी को जीव सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेउथिबा पिला माने ही कर्मातीत होइथांती। जेतेबेले तुममानकर कर्मातीत अवस्था हेबो सेतेबेले विष्णुपुरी को जीव सम्मानर सहित उत्तीर्ण हेउथिबा पिला माने ही कर्मातीत होइथांती। प्रश्न तुममानक पाई दुई जन जाक पिता केउं प्रकारर मेहनत करूछंती? तुम पाई दुई जन जाक पिता केउं प्रकारर मेहनत करूछंती? उत्तर पिला माने स्वर्ग को जीवार योग्य होई जांतु। पिलामानंकु सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कराइबार मेहनत बाप दादा करूछंती। तुमको जेपरी दुईटी इंजिन मिल जाइछि एभली आश्चर्यजनक पाठ पढ़ाउछंती जहाद्वारा तुमे 21 जन्मर राजत्व प्राप्त करि पारुछ। गीत बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। मीठा मीठा सिकिलधे संतान माने गीत शुणिले ड्रामार प्लान अनुसार एहिपरि गीत सबु चयन करा जाइछि। मनुष्य माने आश्चर्य हेउछंती जे ये कौन फिल्मर गीत को नहीं बाणी शुणाउछंती। एहा पुणी केउं प्रकारर ज्ञान अटे? शास्त्र वेद उपनिषद आदि छाड़ी देले एबे फिल्मर गीत उपरे बाणी चलुछि। एकथा मध्य तुम पिलामानक बुद्धि रे अछि जे आमे बेहद बाबांकर होइछु जहांक ठारू अतीन्द्रिय सुख मिलुछि। तेणु एपरि बाबांको भूली जिबा उचित नुहि। बाबांक स्मृति द्वारा ही जन्म जन्मांतरर पाप दग्ध हेउछि। एपरि न हेउ जे बाबांको मने पकाइबा भूली जाओ आउ पाप रही जाऊ। जदि जोग न करिब तेबे पाप रही जिवो पुणी पद मध्य कम होइजिव। एभली बाबांकु तो भल भावरे मने पकाइबार पुरुषार्थ करिबा उचित। जेपरि निर्बंध होइगले परस्पर को मने पकाई थांती तुमर मध्य निर्बंध होइछि। पुणी जेतेबेले तुमे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करूछ सेतेबेले विष्णुपुरी को जाउछ। वर्तमान शिव बाबा मध्य अछंती। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा मध्य अछंती। दुईटी इंजिन मिलेछि जणे निराकारी आउ जणे साकारी। उभय मेहनत करूछंती जेपरि पिला माने स्वर्ग को जीवा पाई योग्य होई जांतु। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हेबाकू पड़िबो। एही ठारे ही परीक्षा रे पास हेबाकू पड़िबो। एकथा कोनोसी शास्त्र रे नाही। एही पाठ पढ़ा मध्य बहुत विचित्र अटे। प्राप्ति तो भविष्यत 21 जन्म पाई। अन्य सबु पाठ पढ़ा तो केवल एही मृत्यु लोक पाई किंतु एही पाठ अमर लोक को जीवा पाई पढ़ा जाउछि। सेथि पाई एही ठारे ही पढ़िबाकू हेबो ना। जे पर्यंत आत्मा पवित्र न होइछि से पर्यंत सत्य जुग को जाई परिबो नाही। सेथि पाई बाबा संगम जुग रे ही आसुछंती। एहाकु ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम जुग कुहा जाउछि। जेउ समय रे तुमे माने कौड़ीरू हीरा तुल्य हेउछ सेथि पाई श्रीमत को पालन कर। श्री श्री केवल शिव बाबा को ही कुहा जाउछि। मालार अर्थ मध्य पिला मानकु बुझाई दिया जाइछि। उपरे थिबा फूल हेउछंती शिव बाबा पुणी अछंती जुगल मेरु प्रवृत्ति मार्ग अटे ना। पुणी रहिछंती दाना गुड़िक जेउ माने विजय प्राप्त करूछंती तांकर ही रुद्रमाला और विष्णुकर माला तैयारी हेउछि। एही मालार अर्थ को केही भी जानी नाहंती। बाबा बसी बुझाउछंती तुम पिला मानकु कौड़ीरू हीरा तुल्य हेबाकू पड़िबो। 63 जन्म हेबो तुमे माने बाबांकु याद करि आसीछ। वर्तमान तुमे एकमात्र प्रेमिकंकर प्रेमिका होइछ। एकमात्र भगवानकर समस्ते भक्त अटंती। पति मानंकर पति पिता मानंकर पिता से एकमात्र ही अटंती। तुम पिला मानकु राजा मानंकर राजा कराउछंती। निजे राजा हेउ नाहंती
ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମା ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା ଅଟେ। ବାମ ମାର୍ଗରେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ତିନୋଟି ଯାକ ଧାମ ମନେ ରଖ। ଶାନ୍ତି ଧାମ ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ଧାମ ଯେଉଁଠିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ଦୁଃଖ ଧାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ କୌଣସି ନର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସୁଖ ଧାମ ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ବାକି ଏହା ହାରିବା ଓ ଜିତିବାର ଖେଳ ଅଟେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ରୂପୀ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅଛ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇ ପୁଣି ଘରର ରାସ୍ତା ଜଣାଇବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ସେହି ଘରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନାଟକ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ତୁମକୁ କେତେ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ତ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶିଖୁଥିବା ସାଧକ ତୁମ ଭିତରର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ନଲେଜଫୁଲର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ। ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଅଟେ। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ସିଏ ତ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମିକ ପିତା, ଆତ୍ମିକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ତିନୋଟି ପଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର କାହାର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେହି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଜୁନକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଏତେ ତେଜ ସହନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏତେ ତେଜମୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଗରୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ବନ୍ଦ କର, ବହୁତ ତେଜମୟ, ଆମେ ସହନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେହି ଭାବନା ବସିଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି। କେହି ଯଦି ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବି। ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଗଲା, ଭାବନ୍ତି ବାସ୍ ଆମେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ମୁକ୍ତିଧାମକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନାରଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି ରୂପରେ ଗାୟନ ରହିଛି। ନାରଦ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବରଣ କରିପାରିବି? ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ତ ଦେଖ। ଭକ୍ତମାଳା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୀରା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାରଦଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଶିରୋମଣି ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ରହିଛନ୍ତି ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟାଠାରୁ ବହୁତ ଖବରଦାର ରହିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଏପରି ଓଲଟା କାମ କରାଇଦେବ, ପୁଣି ଶେଷରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ
ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ପୁଣି ଯାଇ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ହେବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ଯେତେ ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବ ସେତେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ପୁଣି ସେଥିରେ ଖାଦ ମିଶି ମିଶି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ, ସିଲଭର, କପର, ଆଇରନ୍ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୌହ ଯୁଗରୁ ତୁମକୁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହେବା ବିନା ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ପିଲାଦିନର କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଧିକୁ ପୋଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କୁହାଯିବ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଚନା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ସେହି ସନ୍ତାନ ଅଟ, ଯାହାକୁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥିଲି। ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାପାଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଯିଏକି ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟ। ଶିବ ବାବା ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରାଉଛ। ରାବଣ କେତେ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ଯୋଗ୍ୟ କରାଇ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାଟି ଗୋଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିପରି କହିପାରିବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଖେଳ ତିଆରି ହୋଇଛି। କଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ଏହିପରି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ପୁନଃ ଅବତରଣ ହେଉଛି, ସେହିପରି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ଅବତରଣ ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଅବତରିତ ଆତ୍ମା ଅଟ। ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସି ପୁଣି ସାକାରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଅବତରଣ କୁହାଯାଉଛି। ଉପରୁ ତଳକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରକୃତିର ଆଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହିଁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଟେ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖେଳ ଅଟେ। ଏହି ନାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବଜାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 21 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ପୁଣି ଏହିଠାରେ କରିବ। ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ବାବା ମହାରଥୀଙ୍କର ମହିମା ତ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ ସେମାନେ ଦୁନିଆର ଡବଲ ହିଂସକ। ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମିକ ଡବଲ ଅହିଂସକ। ଦେଖ ତୁମେମାନେ କିପରି ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ଜାଣିଛ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମକୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଛି। ଯୋଗ କରିବା ହିଁ ମେହନତର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆମକୁ ଏହି ଯୋଗ ଶିଖାଇବେ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କିଛି ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ହଠ୍ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗୀ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତୁମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ। ଏବେ ତ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି।
ଦୁନିଆରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ତ ବହୁତ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁନେ ନାହେକ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହତ୍ୟାର ଖେଳ ହେବ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ସାରା ଦୁନିଆର କଥା ଅଟେ। କେତେ ହତ୍ୟା ହେବ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଖୁନେ ନାହେକ କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦରକାର। ଭୀରୁମାନେ ତ ତୁରନ୍ତ ବେହୁଶ ହୋଇଯିବେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ନିର୍ଭୟତା ରହିବା ଦରକାର। ତୁମେମାନେ ତ ଶିବଶକ୍ତି ଅଟନା। ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ନେଉଛୁ। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା ବିଲକୁଲ ସରଳ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପାବନ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟ ବୁଝାଇଲେ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାହା ସ୍ଥାପନା ହେଲା ତାର ପାଳନା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ନା। ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଖିଆଲ ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆମ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ତେବେ କାହିଁକି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା ନ କରିବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା, ଭଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଘର ନେଇ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏଥିରେ କେବଳ 3 ପାଦ ଭୂଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଥବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା ତ ଗୋଟିଏ ନା। ଏହା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ନିର୍ବାହ ହେଉଛି? ଆରେ, ବିକେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଏତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛ? ବୋର୍ଡ ଉପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବିଚିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ତୁମେମାନେ କିପରି ହେଉଛ? ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ। ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବାର କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅମର କଥା। କେବଳ କ'ଣ ଜଣେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିବେ? କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ 3 ପାଦ ପୃଥିବୀ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଚାଲ, ତେବେ ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏଥିରେ ତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଖୁସି 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳିଯାଉଛି। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛି। ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲା ଏବଂ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଲ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାର ଆଧାର ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ। ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଅକାରଣେ ରକ୍ତପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିର୍ଭୟ ଶିବଶକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ
ଅକାରଣେ ରକ୍ତପାତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନିର୍ଭୟ ଶିବଶକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ସଚ୍ଚା ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ଅହିଂସକ ଅର୍ଥାତ୍ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମାନତା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ସମାନତା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗୀ ହୁଅ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସଂକଳ୍ପରେ ବାବା ବାବା ଶବ୍ଦ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଉ। ମୁଁ ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଯଦି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ ତେବେ ମୋର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱଭାବ, ମୋର ସଂସ୍କାର, ମୋର ନେଚର, ମୋର କାମ ବା ଡ୍ୟୁଟି, ମୋର ନାମ, ମୋର ପଦ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ମୁଁ ଓ ମୋର ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସମାନତା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ତେଣୁ ଏହି ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ଏହି ମୁଁ ପଣିଆର ଅଶ୍ୱକୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କର, ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ଆହୁତି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଜୟର ନାଗରା ବାଜିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଆଜ୍ଞା ହଁ କହି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାଳା ପିନ୍ଧିବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ କହି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦର ମାଳ ପିନ୍ଧିବା। ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। 27 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେତେବେଳେ ସକାଶ ଦେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିରନ୍ତର ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତାପରେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲଗନର ଆଧାରରେ ସମାପ୍ତ କର। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।